Student. Good morning, student. Today we're going to start the lesson with this topic called classical theory of employment. Okay, go to the slides. So classical theory of employment. So I give some pictures over here. That is, one is that is 3.4.1 sales law of market. That is the Jean Babist say is the person who is mostly influenced on the classical economics, and he's advocating the theory of full employment and it's called sales law of market. And one is the supply creates own demand is also one of his contribution to the classical economics. Next picture is showing the output and income. That is how the income generated and how the income is spent is also explained over this picture. And one more picture is there. That is supporting to explain the supply creates own demand given by the JPC called the boy. He's sitting on chair and he take as a separate side. That is he is selling some commodity. By way of selling his commodity, he receiving the income, and he also has some demand. That is he spend his income earned by sale of the commodities on different goods. That's why income is equal to what? Output. So this is a simple explanation for to understand the JP says set supply grids own demand. Then we move to the next slide. So classical theory of employment consisting the overview of different economics on income and the employment. That is the classical theory of employment பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அது ஒரே ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் சொன்ன விஷயத்தை மட்டும் நம்ம படிக்கல, நிறைய பொருளாதார அறிஞர்கள் நிறைய எக்கனாமிக்ஸோடைய பாயிண்ட் நம்ம இதில் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு consisting of this theory consisting of contribution of the many economics, especially அதான் தான் சொல்லுவாங்க வச்சுங்களேன். அது there is no single theory which could be labeled as classical theory of employment. அதாவது என்ன சொன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் தேரியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கிளாசிக்கல் தேரின்னு சொல்லலை, அது எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லலை இல்லை. இது நிறைய எக்கனாமிக்ஸோடைய பாயிண்ட் இல்லை இருக்கு. So the classical theory of employment is composed of different views of classical economics on the issues of income and employment in the economic. ஓகேங்களா? அதாவது ஆடம் ஸ்மித் ஒரு புக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்ன அது that is an inquiry into the nature and cause of health of nation is the book published by Adam Smith in 1776. Since the publication of this book, அதாவது இந்த புக்கு பப்ளிஷ் பண்ற வரைக்கும் classical theory was developed by David Ricardo, J. Smith, J.P. Say and A.G. Bicou. These people are called classical economists. The classical economists assumed that over a long period existence of full employment. அதாவது இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் பாயிண்ட் என்னதுன்னா எல்லா பொருளாதாரமும் தன்னிறைவு அடைந்த பொருளாதாரம், அதாவது ஃபுல் எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன் தான் சொல்லுவாங்க. அதாவது அதிகமான உற்பத்தி தேக்க நிலை இல்லை, உற்பத்தி தேக்க நிலை இல்லை, ஷார்டேஜும் கிடையாது, அதனால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை வச்சுட்டு இருக்காங்க. இதுதான் இவங்களுடைய தேரியோட முக்கியமான அசம்ஷன். தட் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அசியூம்டு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதாவது அனைத்து உற்பத்தி சாதனங்களும் முழுமையாக பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்றதா. ஓகேங்களா? இதான் பாருங்க, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் வேஜ் பிரைஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் கம்பீட்டிங் மார்க்கெட்ஸ். அதாவது ஒரு பொருள் உன்னோட பொருளோட கம்பீட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஆனால் அவங்க ஃபாலோ பண்ண பார்த்தீங்கன்னா லேசே-ஃபேர்னா கவர்மெண்டோட இன்டர்வென்ஷன் பொருளாதார ஆக்டிவிட்டீஸ்ல கிடையாது. இதை பற்றி நம்ம நிறைய கிளாஸ்ல பேசியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கம் டு த சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட். சேல்ஸ்னா அது ஷார்ட்டாக சொல்றாங்க, அது ஜீன் பாப்டிஸ்ட் சே அவருடைய இயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 36 சொல்றாங்க. இதை செக் பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலாக நம்ம அதை அது கொஸ்டின் நம்பர் 36 தான் அது வருதான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம சிறையில் மாறி இருக்கலாம் சில நேரத்தில். கொஸ்டின் 36 கிரிட்டிக்கலி எக்ஸ்பிளைன் சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட் அப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அப்படி கேட்டாங்கன்னா வி மே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி ஆன்சர் ஃப்ரம் திஸ் லைன். ஓகேங்களா? ஸோ கொஸ்டின் 36க்கு நீங்கள் அந்த சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட் கொடுத்துருக்கீங்க, அதை கேட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இது 5 மார்க் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக. இது கம் டு த பாயிண்ட். JP Say of law of market is one of the most
ஒன் அமாங் தி கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதான் சொன்னா இந்த ஜேபிசியோட மார்க்கெட் அந்த தேரின்றது வந்து நிறைய கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் நிறைய தேரி கொடுத்தாங்க. அதில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்குறாங்க. இவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எ ஃப்ரெஞ்ச் எக்கனாமிக்ஸ்ட் அஸ் வெல் அஸ் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆக்சுவலாக அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை ஆடம் ஸ்மித் அண்ட் டேவிட் ரிக்கார்டோ. இவருடைய அந்த ஜேபிசியோட மார்க்கெட் லா ஆஃப் மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடம் ஸ்மித் ப்ளஸ் டேவிட் ரிக்கார்டைய அந்த பொருளாதார கொள்கைகளை உள்வாங்கி அதன் மூலமாக ஒரு பொருளாதார திட்டம் வகுத்தார் வச்சுங்களேன். அதான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை ஆடம் ஸ்மித் அண்ட் டேவிட் ரிக்கார்டோ சொல்லுவாங்க. அக்கார்டிங் டு சே, அது ஜேபி சே, சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். இதான் அவருடைய தேரி. புரியுதுங்களா? அது உற்பத்திகள் ஒவ்வொரு உற்பத்தியும் அதற்கான தேவையை ஏற்படுத்தி கொள்ளும். அப்போ என்ன, உற்பத்தி பண்ண அத்தனையுமே வித்துரும், சேல் ஆகிடும். அதனால் அது ஸ்டோரேஜ், அது ஸ்டாக், அது வந்து நம்ம தேக்க நிலை இருக்காது உற்பத்தியில், அது விற்பனையில் தேக்க நிலை இருக்காதுன்னு சொல்கிறார். தட் இஸ் வென் கூட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஃபர்ம் தே பே. புரியுதுங்களா? சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் பார்த்துருப்போம் நம்ம. அதாவது நிறுவனங்கள், அதை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பொருளை உற்பத்தி பண்ணுவதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க, இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். அதாவது அவங்க என்ன அதான் தே பே சொல்கிறாங்க இல்லையா, ரிவார்ட் டு தி ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் விச் இன்வால்வ் இன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். பிபி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். அது again இந்த பேராகிராஃப் படிக்க பாருங்க. அக்கார்டிங் டு சே, சப்ளை கிரியேட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். தட் இஸ் when goods are produced by firm they pay. புரியுதுங்களா? எப்படி பே பண்ணுறாங்கன்னா, ரிவார்ட்ஸ் டு ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். வாட் ஆர் தி ரிவார்ட்ஸ் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? லேபருக்கு வேஜ், தட் இஸ் லேபருக்கு வேஜ், அதுக்கப்புறம் ரெண்ட்டு கொடுப்பாங்க, ஸோ லேண்டுக்கு ரெண்ட்டு, கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? இதான் வந்து ரிவார்டு சொல்கிறது. அதான் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கான ரிவார்டு சொல்கிறது. ஹென்ஸ் ஹவுஸ்ஹோல்டு யூஸ் த மணி ஆன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த எக்கனாமி. அதான சொல்கிறேன்னா, பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு வேலை செய்ய மூலியமா இல்லையா, அந்த பணத்தை என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த நிறுவனங்கள் உற்பத்தி பண்ண பொருட்கள் மீது செலவு பண்ணுறாங்க. அதனால் டோட்டல் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் சப்ளை. இங்கே பாருங்கள், டோட்டல் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் சப்ளைன்னு எடுத்து, ஆர் டோட்டல் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ப்ராடக்ட். என்ன உற்பத்தி பண்ணுதோ அது அப்படி என்னது செலவாயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து அதான் சொல்கிறீங்களா, உற்பத்திகள் அத்தனையும் வித்துரும், இது ஷார்ட்டேஜுக்கு ஐ மீன் தேக்க நிலைக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதனால் வந்து எப்பவுமே ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இதான் சொல்லியிருக்காங்க. therefore in general, so there is no overproduction in and unemployment. There is no overproduction and unemployment தான் இவங்களுடைய கொள்கை. நெக்ஸ்ட் வரலாம். ஸோ இந்த ஜேபிசியோடைய அந்த லா ஆஃப் மார்க்கெட் வந்து கீழே இருக்க அந்த ஃபாலோவிங் அசம்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அசம்ஷன் வந்து அனுமானங்கள்னு சொல்லுவாங்க. அது கண்டிஷன்ஸ், இது நடக்கும்னா இந்த கண்டிஷன் தான் இதால் நடக்கும், ஓகேங்களா, அப்படின்ற ஒரு அனுமானங்கள் சொல்லுவாங்க. அசம்ஷன் ஆஸ் எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அசம்ஷன் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா நம்ம 11th நம்ம நிறைய விஷயம் படிச்சிருப்போம். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பாருங்க, நோ சிங்கிள் பையர் ஆர் செல்லர் ஆஃப் கமாடிட்டி ஆர் அன் இன்புட் கேன் அஃபெக்ட் ப்ரைஸ். அதாவது என்னன்னா, ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதர் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாரு, அவருடைய செயல்பாடு வந்து சந்தையை பாதிக்காது. புரியுங்களா? அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேரக்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஒட்டுமொத்த அந்த எக்கனாமியில் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா எந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் ஃப்ரீயாக இல்லை, தே ஆர் involved in the production process. People are motivated by self-interest and self-interest determine economic decisions. மக்கள் அப்படின்னா அதாவது செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், அவங்க சுய யாரோட தூண்டுதல் இல்லாமல் தன்னைத்தானே என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தேவையானது அவங்களே செஞ்சணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்காங்க. இது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் டிட்டர்மைன் ஆனது எக்கனாமிக் டிசிஷன். அவங்களோட பொருளாதார தேவைகள் தகுந்து அவங்களோட செயல்பாடுகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேசர் பாலிசி is essential for an automatic and self-adjusting process of full employment equilibrium. Market forces determine everything, right? அது என்ன சொல்றேன்னா, அரசாங்கத்தோட தலையீடுல பொருளாதார செயல்பாடுகள் வந்து மார்க்கெட் சக்தியின் மூலமாக அது தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்குது. மார்க்கெட் சக்தினா மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ் இல்லையா, ப்ரைஸு, டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை, இதுதான் மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ் சொல்றது. இது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, பொருளாதாரத்துல ஏற்படுகிற பிரச்சனைன்னு தனித்தனி சரி பண்ணிக்கும்.
அதனால ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் செல்ஃப் அட்ஜஸ்டிங் ப்ராசஸ் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி எ பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இன் லேபர் அண்ட் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட். ஆக்சுவலாக அது பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் சொன்னால் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் சொன்னால் ஒரு லேபருக்கு என்ன ஊதியம் இங்கே கிடைக்குதோ அந்த ஊதியம் தான் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். ஒரு பொருளுக்கு என்ன விலை இங்கே இருக்கோ ஒரு இடத்துல இருக்கோ அந்த விலை தான் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கின்ற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் அது. ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கல் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கான விலை வந்து பல்வேறு மார்க்கெட்டில் பல்வேறு விலையில் வைக்கலாம் ஒரே பொருளுக்கான விலை இல்லையா. அந்த ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஹோமோஜினிட்டின்றாங்க. தட் இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து தேர் இஸ் வேஜ் ஃப்ளெக்சிபிள், வேஜ் ப்ரைஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும், வேஜும் ப்ரைஸும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா 5வது பாயிண்ட்டுக்கும் 6வது பாயிண்ட்டுக்குமே கான்ட்ராவர்ஷன் அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது, கிளாரிட்டி இல்லை. ஸோ மணி அக்செப்ட் ஒன்லி ஆஸ் எ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். பணத்தை வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க, அதுக்கு அதிகமான இம்பீரியம் தரல. நெக்ஸ்ட் வந்து லாங் ரன் அனாலிசிஸ். இதை பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட காலத்துக்கு தான் பொருந்தும் இந்த லா ஆஃப் டிமாண்ட்ன்றதை பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட். லா ஆஃப் மார்க்கெட்ன்றது நீண்ட காலத்துக்கு தான் அப்ளைகள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் தான் தேவைக்கு போக அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுற சான்ஸ் இங்கே இருக்காது. அதே நேரத்தில் அப்படி இல்லாததுனால இங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் வராது. ஏன்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது சேல் பண்ணுறதுல ஆரம்பமாகும், அது வரைக்கும் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போகும், அந்த சூழ்நிலை இல்லைங்க. நெக்ஸ்ட் யூட்டிலைஸ்டு ரிசோர்ஸ் யூஸ்டு அன்யூட்டிலைஸ்டு ரிசோர்ஸ் யூஸ்டு அன்டில் ரீச் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதாவது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலில் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த இயற்கை வளங்களை அந்த ரிசோர்ஸை வந்து பயன்படுத்திட்டே இருப்பாங்க. அன்யூட்டிலைஸ்டு பயன்படுத்தாத அந்த வளங்களை ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது முழுமையாக அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸை பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது அடுத்தது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன், அது ஒரு கமா அங்கே வச்சுக்கணும். அது நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இன் வாட், அது அந்த நாட்டுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளை கவர்மெண்டோட தலையீடு இல்லை. அப்போ என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் ஆப்ரேட்டட். தன்னைத்தானே அரசாங்கத்தை தலையீடு இல்லாமல், அரசாங்கத்துடைய தலையீடு இல்லாமல், கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல் மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ் வச்சுக்கிட்டே அந்த என்ன ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி லீட்ஸ் சேவிங்ஸ். அது என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இதில் வாங்கி சொன்னால் அந்த டிஸ்பிளே ஒரு மாதிரியா இருக்கு. 12th பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக அது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு தான். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுன்றது மாதிரி ஓவர் ரேட்டிங்காக இருக்குது. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி வருது, இதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஆனால் படிக்கிறத பார்த்துக்கங்க, இங்கே கையில் புக் இருந்துச்சுன்னா அந்த புக்கை வச்சு பார்த்துக்கிறீங்க. 12th பாயிண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி லீட்ஸ் டு தட் இஸ் லீட்ஸ் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது சேவிங்ஸுக்கு பயன்படுத்த மாட்டாங்க, பயன்படுத்துவாங்க. இல்லைன்னு சொன்னால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதோடைய சேவிங்ஸோடைய அந்த ஹிஸ்ட்ரியை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு சொல்கிறாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி வாட் அசம்ஷன் ஆஃப் தி சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தி லா. அதான் முக்கியத்துவம். அதாவது ரொம்ப இது வந்து என்ன விஷயத்தில் இம்ப்ளிகேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஃபார் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஒரு நம்பிக்கை தான், ஏன்னா அசம்ஷன் சொன்ன மாதிரி தான் முக்கியமான விஷயங்கள் இது. தட் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஃபார் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதாவது ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இல்லைன்னா அங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காதுன்றதான் அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த அன்யூட்டிலைஸ்டு ரிசோர்ஸஸ் ஆர், ஒட்டுமொத்த சாராம்சம் அந்த அசம்ஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட சாராம்சம் தான் பார்க்குறோம் இம்ப்ளிகேஷன்றதுல. The unutilized resources are profitable to employed them up to full employment and accept the reward is similar to its productions. அது என்ன சொல்றேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமுதாயத்தில் பயன்படுத்தாம ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதான் சொல்றாங்க. இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அன்யூட்டிலைஸ்டு ரிசோர்ஸ் இந்த எக்கனாமி, பொருளாதாரத்தில் பயன்படுத்தாம வளங்கள் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், it is profitable for suppose it is profitable to employ them. அதை அப்படியே விட்டுடாம அதை எடுத்து திரும்ப பயன்படுத்தும் போது அதனால நன்மை வரும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா வாட் தேர் டூயிங் இந்த அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அதை உற்பத்தியில் பயன்படுத்துவாங்க. அதான் சொல்றாங்க இட் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் டு எம்ப்ளாய் தம் அப் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்
This is true under the conditions that factor are willing to accept rewards on a part with their productivity. என்ன அர்த்தங்க? அப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணணும்? எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரைஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தே ரெடி டு ஒர்க் வித் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதாவது ஐடியில் எந்த ரிசோர்ஸ் இல்லாமல் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரைஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அதான் ஷார்ட்டாக சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட், an automatic price mechanism operates in the economy. அதனால பார்த்தீங்கன்னா there is no need for government interventions. அதனால பண்ணா அரசாங்கத்தை தடை தேவையில்லை. ஏன்னா நாங்கள் ப்ரைஸ் மெக்கானிசத்தை வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பொருளாதாரத்தை சரி செஞ்சுக்கும், இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்லாம் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் தவறான ஒரு விஷயம்னு சொல்லிட்டு நம்ம கீனிஷன் படிக்கும்போது படிப்போம். ஏன்னா கீனிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தவறு, இது தவறான அணுகுமுறைன்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கத்தோட தலையீடு இல்லாமல் எந்த பொருளாதாரமும் தண்ணீர் அடையாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வெகுமெண்ட்டாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாரு இந்த பாயிண்ட்டை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பிரிங் அபவுட் ஈக்குவாலிட்டி பிட்வீன் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலில் ஏற்படுகின்ற ஏற்றத்தாழ்வு வந்து சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் ஒரு ஈக்குவல் லெவலில் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்றது அடுத்த ஒரு இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா money performs only the medium of exchange function in the economy as people will not hold ideal money. மக்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, செலவு பண்ணாமல் கையில் பணம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்படின்னா சேவிங்ஸ் இல்லைன்றமெல்லாம் அடுத்த மேடம் எல்லா பணத்தையுமே என்ன பண்ணுறதுங்க, தே ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன். அப்போது ஐடியல் பணத்தை வச்சு சேமிப்பு, அதாவது செலவு பண்ணால் பணத்தை வச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு தவறான அணுகுமுறை. ஏன்னா இன்னைக்கு மக்கள் சம்பாதிக்கிறதுல கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேவிங்ஸ் தான் எடுத்து வைக்கிறாங்க இல்லையா? ஆனால் அவங்க சேவிங்ஸ் பற்றி ஒன்றுமே செலவே இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ இது ஒரு இம்ப்ளிகேஷன். அதாவது இம்ப்ளிகேஷனா அது அசம்ஷன்ல இருந்து அதோட சாராம்சம். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 30க்கு என்ன ஆன்சர் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் சேல்ஸ் லா. அதாவது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அசம்ஷன், அவங்களோட கொள்கையெல்லாம் பார்த்தோம். அதுலேருந்து நடைமுறைக்கு இது சரி வருமா சரி வராதா அப்படின்னு நம்மளோட கண் பார்வை, இன்னொருத்தனுடைய கண் பார்வையில பார்க்குறோம். ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க இல்லையா, அது சொல்றது சரியா தவறான்னு நம்ம கண் பார்வையில சொல்றீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க சொல்றது சரி தவறுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதான் கிரிட்டிசிசம். கிரிட்டிசிசம் குறை சொல்றது, அதுல இருக்க தவறுகளை சுட்டி காட்டுறத கிரிட்டிசிசம் சொல்றாங்க. ஸோ மெயினாக இந்த கிரிட்டிசிஸ் சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட்டை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கீன்ஸ் தான். ஓகேங்களா? அக்கார்டிங் டு கீன்ஸ் சப்ளை டஸ் நாட் கிரியேட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். அது உற்பத்தி பண்ற பொருட்கள் அத்தனையுமே தனக்கான தேவை ஏற்படுத்திக்காது, அது தவறான ஒரு அணுகுமுறைன்னு சொல்றாரு. இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் வேர் டிமாண்ட் டஸ் நாட்